वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का टॉपिक राहे मुहब्बत सच्चा गुरु अध्याय एपीसोड 21 सच्चा गुरु। सो सब तो पहला आप डेफिनेशन देखांगे, फिर ਜਿਹੜੇ रलते मिलते इन्हां दे नाल शब्द ने ते किन्ने क तरह के गुरु हैं दुनिया विच, टाइप्स ऑफ गुरुज किन्ने ने, ते फिर द नीड ऑफ अ गुरु, वाई डू वी नीड अ गुरु, दैन वट इज़ द ग्रेटनेस, किमें गुरु महाराज जी उत्तम हैं, किमें गुरु महाराज जी अपने जीवन को सवारते हैं, तो फिर भाई जोगा जी की साखी आप विचारांगे। तो गुरु महाराज करते की है तुहाडे वास्ते, तो की कर सकते ने, तो गुरु महाराज नाल जिहड़ा जीवन आपां बिताउणा है, महाराज दे नाल रहना है, ये किस तरह का जीवन चाहिए है। फिर साखी आवेगी सच्चे पातशाह जी की, फिर गुरु महाराज नूं प्राप्त किवें करना है, हाउ टू अटेन अ गुरु। चलो सब तो पहला सच्चा गुरु, द डेफिनेशन ऑफ सच्चा गुरु की है। पहला आपां सच्चा लै लईए। सच, सच्चा केम फ्रॉम अ वर्ड सच। सच्चा वो है जो सच नूं धारण करता है, जो सच का स्वरूप है। द फॉर्म ऑफ सच इज कॉल्ड सच्चा। सो सच जिहड़ा है सीधे पदरे दे शब्द के अर्थ ने कि ट्रू, जिहड़ा सच्चा है। पर एक कॉन्टैक्स दे विच जदों आपां सच्चे की गल करते हाँ, सच्चा वो है जिहड़ा कि ना पास ना प्रेजेंट ना फ्यूचर है, जिहड़ा ये तीन त्रिकाल तो परे है। ही इज़ बियॉन्ड द जिहड़ा है डायमेंशनस ऑफ टाइम, जिहड़े डायमेंशनस ने उन तो परे ने गुरु महाराज। ते सच्चा गुरु वो है जिहड़ा कि सिर्फ ये दुनिया विच अपनी सहायता नहीं करता, मर के भी अपने नाल हुंदा, बिकॉज वो सच्चा है। ही इज़ जिहड़ा है बियॉन्ड दिस वर्ल्ड एंड नैक्सट वर्ल्ड एज वैल। सो एंड ही प्रेजेंस जिहड़े ने वो ये दुनिया विच भी आ, अगली दुनिया विच भी आ, नरकां स्वर्गां विच जिथे मर्जी सचखंड वो परमात्मा उत्थे हैगा है। गुरु महाराज उत्थे हैगे, उन्हां दी चलदी है, उन्हां दी पहुंच है। दैट मीनस हिज रीच जिहड़ी है, हिज पावर्स जिहड़े ने जिहड़े हन इज अनलिमिटेड। सो वो सारे पासे हुंदे, इस करके वो सच्चा है। ते चौथा जिहड़ा पॉइंट है गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक वो सच्चा है, वो सच्चा परमात्मा दे स्वरूप ने। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज आप परमेश्वर दे रूप ने, वो सच्चे ने, उन्हां दा स्वरूप भी सच्चा है। ना जे कोई कहेगा भी सच किमें वरतदा है, हाउ डू सच, बिकॉज यू सी यू कैन ऑलवेज से दैट वी आर स्टेइंग इन दिस वर्ल्ड वेयर वी आर चैलेंज्ड विथ मैनी थिंग्स। हाउ कैन अ पर्सन रिमेन सच्चा? देन यू हैव द लाइफ ऑफ आवर 10 गुरुज टू स्टडी। यू कैन फाइंड मैनी पॉइंट्स जिथे महाराज ने एग्जाम्पल बन के आपां नूं दस्सिया है, किन्नी कठिन जगह के उत्ते भी, किन्नी भी जिहड़ियां हन एक्सट्रीम सिचुएशन दे विच भी महाराज ने सच नूं रखिया, वो सच नूं कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सच नूं बैन नहीं किया। हुण आउंदी आ दूजी गल गुरु। नाउ द वर्ड गुरु कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, गु ते रू। गु मीन्स डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। रू मीन्स द लाइट, लाइट ऑफ विजडम, लाइट ऑफ एनलाइटमेंट, लाइट ऑफ नॉलेज। सो दूजा गुरु कौन है? जिहड़ा कि अज्ञानता दा हनेरा मका के ज्ञान दा चानन दवे। ओके, एस वी नो दैट जदों हनेरा हुंदा है, what will happen is you will start to make illusions, you will go into the परम अवस्था। परम जिहड़े हुंदे ना वो किदों क्रिएट हुंदे ने? जदों आपां डार्कनेस विच हुंदे आ, जदों तुहानूं पता नहीं हुंदा भी तुहाडे अगे की आ, पासे की आ, पिछे की है, उदों तुसीं फिर इमेजिनेशन शुरू करदे हो। जदों इमेजिनेशन हुंदा है फिर तुसीं इल्यूशनस बनाउंदे हो। इल्यूशनस दे नाल तुसीं उस चीज़ नूं समझना चाहुंदे हो भी ये की है। Then you start making assumptions on things that you don't understand. Okay? So ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये सारियां नूं दूर करन वाला गुरु है। फिर गुरु वो है जो इंसान नूं परमात्मा बनाउंदा है, जो सਦੀवी काल। हुण जिवें आपां सोचदे हाँ कि मेरा जन्म होया, मैं एक दिन मर जाना, पर गुरु जिहड़ा जीवन आपां नूं देना चाहुंदा है जिहदे विच मौत नहीं हुंदी, जिहदे विच मौत दी कोई गल ही नहीं, ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਦ ਸ਼ਰਟ ਹੈਜ਼ ਡਾਈਡ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਹੈਵ ਚੇਂਜਡ ਦ ਸ਼ਰਟ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਾਠ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਨਾਨਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਗਾਣੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਾਠ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਨੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਠ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਐਂਡ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਦ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚਾ ਹੈ। No one can say ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। cannot, you cannot prove that। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ। doesn't mean that you are born in a Muslim family to Hindu family or whatever family or whatever country you are born, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ। You cannot say it's not। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰੂ, ਸਤ ਮੀਨਸ ਟਰੂਥ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਦੇ ਆਰ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਨ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀੜੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਟ, ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਚੇਂਜ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ and becomes one to him, only the few people he can change। ਉਹ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ। ਪਾਰਸ ਮੀਨਸ ਐਸ ਯੂ ਨੋ, ਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ one point is ਪਾਰਸ when it touch to anything it doesn't create another ਪਾਰਸ। ਪਾਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਸ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, but he cannot create another ਪਾਰਸ। okay, so here we take the example of ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ। ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਨ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਟ ਵਿਚ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੂਐਵਰ ਰੀਚ within the radius of the guru that can be ਜਿਹੜਾ ਹਨ given ਉਪਦੇਸ਼ or given sermons। but ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। that means ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਨ ਸੋਚਣੀ certain state ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ,
ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਟਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਂਬੂ ਆ ਜਾਵੇ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ, ਉਹ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਂਬੂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਡਸਨਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ। ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਕੋ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਾਸ ਲਿਟਰਲੀ ਕਿਲਿੰਗ ਪੀਪਲ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਗਿਵ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਦੈਨ ਦ ਚੇਂਜਸ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਬਟ ਹੀਅਰ ਨੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੂ ਕੈਨ ਡੂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ। ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਮੀਨਸ ਸੇ ਦੇ ਆਰ ਲੈਂਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਐਂਡ ਤਿਆਰ ਨਾ। ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਉਹ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ। ਕਿੰਨਾ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ? ਅਨਲਿਮਿਟਡ। ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਤੇਲ ਤੇ ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ, ਭਾਵੇਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਕੈਨ ਲਾਈਟ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਹੀ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਇਨਟੂ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਯੈਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਓ ਬੈਠ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਨਿਆਲੀ ਸ਼ੈਪਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਐਸਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। Now, for the proof, Guru Maharaj Ji even went to Makkah, Medina. He even went to Hardwar. He even went to Vatican City. He even went to every place. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ didn't change. The same ਉਪਦੇਸ਼ goes to everywhere. ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰ ਸੇਮ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਫ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇਵ ਯੂ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸੇਵ ਯੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ। The most and foremost need ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਨੀਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਰੱਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
जिन्ना मर्जी खाना दे दो, जिन्ने मर्जी पदार्थ दे दो, जिन्नी मर्जियां खुशियां दे दो, भुखे दे भुखी आपां रह जांदे। भुख किते मिटी अपनी। सो की हुंदा है, फिर भी आपां दुखी हां, सारे सुख मिल के भी आपां दुखी हां। इस करके आपां नूं गुरु दी लोड़ है, क्योंकि आपां नूं एक वी आर मिसिंग समथिंग इन लाइफ। We should know that we are missing something in life. Very important thing we are missing. Why? If I have everything with me, and why I'm still not happy? अपने आप ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਲੰਚ ਮਿਲਦਾ, ਈਵਨਿੰਗ ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਿੰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ, ਐਕੌਨ ਮਿਲਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਗੁਰੂ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਓਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ? ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਵਾਈ ਕਿਰਪਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ ਆ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤੇ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹਾਂ, ਤਿੱਤ ਲਿਹੋ ਉਭਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਵੇ ਖਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਿਖਾਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। Do you think today your mind says you are happy, you are happy? Tomorrow your mind says you are not happy, you are not happy? Now, who's your mind now? ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਓ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਪਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੱਸੇਗਾ? ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਜੀ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੋਗੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਕੌਣ ਆ ਬਖਸ਼ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੱਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਨਾ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾਸ, ਥੋੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ ਹੋਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਨ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Just imagine if you are walking on a very dark path, you don't have any light. ਉਹ ਆ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। If in a dark path I give you a nice torchlight, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਥ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਓ ਫॉर ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
जे अज तुसी सौंगे यू कांट डिसाइड ऑन योर ड्रीम, यू नो। टेल मी हाउ आर यू डिसाइडिंग ऑन योर लाइफ, जो तुसी अपना ड्रीम ही नहीं अपना डिसाइड कर सकते मैं अज की ड्रीम लेना है। योर ड्रीम इज नॉट अ टीवी है, नॉट नैटफ्लिक्स है, यू कैन चेंज एनीथिंग यू वांट। वो गल नहीं थोड़े ड्रीम दी, ड्रीम ਉਹੀ आएगा ਜਿਹੜਾ आना है, थोड़ा कंट्रोल कोई नहीं हैगा। फिर तुम अपनी लाइफ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ कंट्रोल कर रहे हो जो ड्रीम ही नहीं ਆਪਾਂ कंट्रोल कर सकते। So that's why you need a guru, right? So the wave of happiness और ਜਿਹੜੇ ਹਨ sorrow ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? What is that you want to achieve in life? ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ? देखो इतने मार के नानक नाम आराध्य है कारज आवे रास। ये देखो गुरु किन्ना क वड्डा है, किन्ना वड्डा गुरु है। कहते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आप परमेश्वर रूप ने। कई लोग कहते नहीं गुरु नानक इज नॉट रब एंड ऑल दैट, नो भाई किन्ने उदाहरण आपां नूं गुरबाणी च मिलदे, गुरु परमेश्वर एक है, किन्ने ही मिलदे ने। गुरबाणी कह रही है गुरु नानक ते परमेश्वर च फर्क नहीं। ते फिर गुरु महाराज जी छोटे शब्दों में आपां उन्हां नूं डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ ਉਹੀ ने। ते फिर कहते जिवें गुरु महाराज ना हैगे ने कितने वड्डे ने। देखो गुरबाणी का शब्द है कबीर सत समुंद है मस करो। हुण तुसीं कहो मैं गुरु की वडियाई लिखनी है, आई एम राइट द प्रेजेस ऑफ गुरु नानक। कहते कबीर सत समुंद है मस करो। तुसीं 7 समुंदर जिहड़े 7 सीस ने अपनी दुनिया के 7 सीस दी तुसी इंक बना लो, सारे 7 सीस का पानी लैके इंक बना लो, कलम करो बन राए। फिर तुसी ओदे कलमा बनाओ। कलमा किदियां बनाओ? जिन्ने ट्रीज हैं सारी दुनिया विच, सारी दुनिया के ट्रीज नूं कट के ओदियां कलमा बना लो, 7 समुंदरां नूं इंक बना लो। ते कहंदे बसदा कागत करो, सारी धरती नूं कागज बना लो। द होल जिहड़ा अर्थ अपनी है सारी नूं तुसी एक पेपर बना लो। हर जस लिखन ना जाए, फिर भी थोड़ो परमात्मा का जस नहीं लिखिया जाना। इन्ना कुछ करन तो बाद देखो इत्थे गल जिहड़ी है कहंदे गुरु अर्जन प्रतख हर, इत्थे हर शब्द है ना, हर जस लिखन ना जाए। एक एक गुरु का जस लिख के दिखा दो जे तुसी लिख सकते हो। गुरु नानक का जस लिख के दिखा दो, गुरु अंगद देव जी का लिख के दिखा दो, नहीं लिखना भाई, उन्होंने इन्ने गुण ने उन्हां विच। बट द थिंग इज दिस, एस यू गो लाइक यू नो ओशन दे विच जदों कोई बंदा समुंदर नूं देखदा ना आउट, उन्होंने वेव ही दिसदे ने, उन्होंने कलर दिसदा है और कुछ नहीं दिसदा। सो यू हैव टू डाइव इन। जे तुसी स्नॉकलिंग करोगे फिर सर्टन लैवल तक तुसी समुंदर नूं देख सकते हो। जे तुसी डाइव करोगे अंदर, किन्नी क अंदर जाने उन्नियां तुहानूं ज़्यादा तुहानूं दिसना है। इसे तरह ही गुरु की उस्तत है, जिन्नी ज़्यादा तुहानूं ज्ञान होवेगा, जिन्ना तुसी गुरु दे नेड़े जाओगे उन्ना तुहानूं प्रकाश दिसना। And the more you see, the more it is furthermore, उन्ना ज़्यादा होर है। इस करके ना जिहड़े ज्ञानवान बंदे होंदे ना बहुत हंबल होंदे। क्यों हंबल? They have understood their limits। जिन्हां नूं थोड़ा ज्ञान हुंदा ना वो टपूसियां मारदे, वो बहुत इधर उधर दी गल्लां करदे, हाँ जी हाँ जी हाँ, बिकॉज उन्होंने कुछ देखिया ही नहीं हजे। उस समुंदर तो बाहर तो देख के आगे अच्छा होता ओशन, यू नो आई नो ओशन हैव वेव्स, ओशन यू गॉट ब्लू कलर, यू गॉट ग्रीन कलर, वेरी नाइस। वो देख के टपूसियां मारी जाते हैं, पर अंदर तो जाके देखो की आ हजे, वो नहीं ना देखिया हजे। इसे तरह ही कहीं जो पढ़िया लिखिया बंदा होंदा ना, बहुत ज़्यादा स्कॉलर होंगे, वो चुप ही रहते, बोलते नहीं बहुता ज़्यादा। उन्होंने पता होंदा मैं जिन्ना बोलांगा वो तो अगे 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 हो। तो जिन्हों को घट ज्ञान होंदा वो कंक्लूजन उदों ही बना लेंगे, एक पेज पढ़ के उदों ही कंक्लूजन, ये इस तरह है नो। सो ओके, हुण गुरु महाराज जी अपने पापां नूं खत्म करने वाले ने, अपने पापां नूं खत्म कर दिंदे ने। ओके, इन पाप तुसीं खत्म कर सकते हो। प्राश्चित कर्म तुसीं की करोगे उन्हां नूं खत्म करने वास्ते? जो पाप तुहाडे कोल हो गया ना, हाउ यू गोइंग टू वॉश दैट पाप? इफ यू लुक एट द वर्ल्डली आइज, वो की करते हैं, मुजरिम नूं फड़ के कोर्ट विच लिजा के लॉ दे नाल उन्होंने 4-5 साल जेल, 10 साल जेल, कहते प्राश्चित कराओ इहदा बस। कि थोड़े सिंस मुक गए इस तरह करके? किन्ने सिंस हैं जिहड़ा तुहानूं पता है, कईयां दा तुहानूं भी नहीं पता, वो किवें मिटणगे? सो महाराज कहते गावो गुण परम गुरु सुख सागर, कहते गुरु दे गुणां नूं गाओ, जो सृष्ट करके सारे सुखां दा सागर ओशन है।
जने दुरत निवारण शब्द सरे। तुरत सारे पापां नूं मिटण वाला गुरु महाराज दा शब्द है, सब कुछ निवारण दूर करन वाला है। दूजा, अपनी अज्ञानता नूं तुसीं किवें दूर करोगे ना। See, ignorance is something that you own very very passionately। बंदा की करदा ना, अपनी ignorance नूं बचा के रखदा। You know, a person, जिवें आपां सारे बैठे हैं ना, आपां जे कहिए any question, सारे चुप करके बैठे रहिंदे। You know why people are quiet? Because ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ, it shows that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ignorance ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। That means he didn't know about that। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਸਟੂਪਿਡ, ਯੂ ਨੋ, ਪੀਪਲ ਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੇ ਸਡਨਲੀ ਅ ਪਰਸਨ, ਜੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਪੀਪਲ ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਸੀ the only thing you're trying to save is your ignorance। ਹੁਣ ignorance ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਊਗਾ ਸੋ what's wrong with you? ਚੁੱਪ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਆ। ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪਰਨਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਲੁੱਕ ਇਨਫ। ਫਿਰ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ, ਬਚ ਜੂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਭੂਤ ਬਣੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? The last thought that you're going to have before you blow your last breath, and will you know that was the last one? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਥ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਥ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਬਰੀਥ ਬੈਕ, ਬਰੀਥ ਆਊਟ, ਬਰੀਥ ਬੈਕ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਨੈਵਰ ਨੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ, ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ। ਫਰਕ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਓਨਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਹੋਪ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਵਿਸ਼, ਦੈਟ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ। ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਜਿਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਲਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਤ ਲੱਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦ ਬੌਸ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ, ਨੋ ਮੀਡੀਅਮ, नो एनीबॉडी बिटवीन। परमात्मा आप आया थोड़े नाल गल करने। फिर देखो, परमात्मा खुशियां दिंदा है। दुनिया विच तुहानूं दिता कोई बंदा जे तुहानूं खुशी दे के खुश होवेगा? हुण दसो कौन ऐसा बंदा, मैं भी उहदे कोल जाना, जिहड़ा तुहानूं खुश देख के बंदा खुश हुंदा, जो तुहानूं खुशियां दे के उहनूं डबल खुशी हुंदी होवे? कोई है? तुसीं घर जाके सोच के लिस्ट बना लिओ, है ने? जे होया मैनूं जरूर फोन करके जरूर दस दिओ। ओके, सतगुरु सेव सुख पायो। कहते सतगुरु नूं दिल सेवना करके, महाराज दा सिमरन करके कहते सुख पाउणा करते हाँ। अमर गुरु कीतो जोग।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾਸ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਦਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਰਸਿਓ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਇੱਛ ਤਿਨ ਪਾਇਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਗ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਇਟ, ਆਪਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਮਰ, ਉਹ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੋਗਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਐਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਲਾਮ, ਆਪਣੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਵਾਂ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਲਾਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 3 ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੌਥੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੜਾਤਾ ਜੋਗੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਜੋਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਲਾ ਛੱਡਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆਏ ਵੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 1 ਲਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ 1 ਲਾਮ ਨੂੰ? 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। 3 ਲਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਲਾਮ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੋਬੇਟਰੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਜਮਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਊਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਗ ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਵਾਂ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 8-9 ਵਜ ਗਏ। ਇਹ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ। ਫਿਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਆ, 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੀਕ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਸੌਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 12-1 ਵਜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਐਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਪਤਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਹੈਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਡਰ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗੱਡ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਉਹਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਨਾ ਇਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਟ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਾਵਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗੇ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਫੈਮਿਲੀ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਟਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਟਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਲਿਵਡ ਅੰਟਿਲ ਦ ਏਜ ਆਫ 130 ਈਅਰਸ। ਅੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਡੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਗਨੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਜਾਲ ਭਰਮ ਮੋਹ ਤਜਾਵੈ। ਦੇਖੋ ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ, ਆਲ ਮੀਨਸ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਭਰਮ ਮੋਹ ਤਜਾਵੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੋ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਇਹ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਫੇਕ। ਝੂਠੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਭੇਟੇ ਟੁੱਟ ਹੈ ਮਾਇਆ ਬੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਸਰ ਨਾ ਕਬ ਹੋ ਜਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਪਰਾਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਉਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੋ, ਜਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਵੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਦਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਟੈਪਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟੱਕਾ, 1 ਸੈਨ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਤਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ 9 ਨਿੱਧਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਸੈਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਨਿਧ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ।
इस करके कहते सतगुरु जी दया दे समुंदर ने, कहते निद्दां दे समुंदर ने, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਨਮੋ 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 ਨਮੋ, ਨੇਤ 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 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤ 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 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਕੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਅ ਸ਼ੌਪ ਵਿਚ ਵਿਲ ਟੇਕ ਆਲ ਯੋਰ ਗਾਰਬੇਜ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਦ ਕਚਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ, ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਐਸੀ? ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਰਬਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਐਸੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਚਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਚਰਾ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਔਗਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਔਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਬ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਆਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਿਉ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ, ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕ ਸਾਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਹੰਗ ਛੋੜਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਤਿਆਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਡ, ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਾਂ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਜੋ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਡੱਬੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਹੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ ਬਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਵਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰੋਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਟਾਈਗਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਅਕਬਰ ਦਾ ਭਰਾ। ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਕਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਮੇਰਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਦਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਦੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸੱਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਸੱਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਈ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ,
ਇਹ ਨਾ ਉਹੀ ਵਾਧੂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਚਲੇ ਗਏ ਆਗਰੇ ਨੂੰ। ਆਗਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤਪਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੈਂਟ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਇਨਟੂ ਦ ਫੋਰੈਸਟ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ? ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਘਾਹ ਕੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਘਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਘਾਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਡੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ। ਉਹਨੂੰ 1 ਟਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1 ਡੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ 1 ਟਕਾ ਸੀਗਾ। ਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸੈਂਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਟੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡ ਇੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੱਡ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਭੱਜਦਾ ਆਇਆ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੋ ਟੱਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਕ ਲਿਆ ਟਕਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ। ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੁਕ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ, ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ, 4 ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। Nothing can be equivalent to the Guru. Nothing can be as great as the Guru is. Okay? So, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਸੁਖ ਨਿਧ, ਸੋਭਾ ਨਿਧ, ਮਹਿਮਾ ਨਿਧਾਨ, ਗਮਤਾ ਨਾ ਕਾਹੂ ਆਨ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਨਿਧ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸੋਭਾ ਨਿਧ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਿਧ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਨਿਧਾਨ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਗਮਤਾ ਨਾ ਕਾਹੂ ਆਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ 1 ਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1 ਟਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ। See, that is the condition. You have to leave everything behind and go to the Guru.
बस ये चीज़ है जिहड़ी कि तुहानूं गुरु दे किरपा दे पात्र बनाओ। जदों तक तुसीं अपनी चीज़ां नूं होल्ड करके रखदे हो ना, उदों तक कुछ नहीं बनना। छड्डना पवेगा, छड्ड दिओ, गुरु ते छड्ड दिओ, गुरु वास्ते छड्ड दिओ, गुरु नूं धारण कर लो। बस इन्हें पर माइंड च ना एक गल बिठा लो, नथिंग इज ग्रेटर देन, नथिंग इज ग्रेटर देन हिज प्यार, नथिंग ग्रेटर देन हिज सिੱਖੀ, कुछ भी नहीं है। फिर देखो गुरु महाराज की प्राप्ति किवें हुंदी है। महाराज कहंदे वड जिह भाई गुरदास ने दस्सिया ना, कहंदे वड भागी गुरसिख जग शब्द सुरत सतसंग मिलन दे। किवें कहंदे देखो गुरु महाराज जी एडे वड्डे ने जो बड़े भागां नाल प्राप्त होंदे। यू नीड अ गुड फॉर्चन, यू नीड टू बी वेरी लकी टू गेट अ गुरु। फिर जिहड़ा हन गुरु महाराज जदों मिल जांदे ने, जिहड़ी प्राल बद लैके तुसीं संसार ते आए हो, दुख ते सुख जिहड़ा पैकेज तुहानूं मिलिया है कर्मां दा, कहंदे ये सारे दा सारा गुरु महाराज दे हत्थ विच ने। महाराज जिद्दों मर्जी बदल सकदे ने, कट सकदे ने, वधा सकदे ने, घटा सकदे ने, जो मर्जी गुरु कर लवे। सो इस करके गुरु महाराज जी कहंदे उन्हां नूं अपने नेड़े करदे ने जिन्हां दे वड्डे भाग। इफ गुरु हैज ब्रॉट यू क्लोजर टू हिम, किवें महाराज आपां क्लोजर करदे हैं? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਉੱਠੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਯੂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਕਿੰਨੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡਾਰਕਨੈਸ, ਆਪਣੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਫੇਲ in your life. See, the last day of your life ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਰੈਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਓਕੇ। ਨਾਓ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਟੂ ਬੀ ਓਕੇ, everything to be good, everything to be favorable to you? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਵਨ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ, ਨੋਬਡੀ ਐਲਸ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਮੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਝਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਆੜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ,
ਨਥਿੰਗ ਇਨ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਭੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਗਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ 22 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।